السلام علیکم بیننده‌های عزیز گرامی، برنامه اخبار است از تلویزیون تاجیکستان. صلح و آرامی عامل اساسی تأمین پیشرفت زندگی شایسته و با سعادت برای هر یک انسان محسوب می‌یابد. تاجیکستان چون کشور پیشاهنگ صلحجو در این سمت همیشه گام‌های استوار می‌گذارد. 10 ساله تحکیم صلح برای نسل‌های آینده. تشبوس نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که جامعه بشری را به تحکیم ثبات سیاسی و استوار نگاه داشتن این نعمت مقدس دعوت می‌نماید. دلشاد حکیمزاده گزارش می‌دهد. صلح و ثبات یکی از عامل‌های متحدسازنده اهل سیاره امکان فراهم می‌آورد که با استفاده ارزش‌های از جانب جامعه جهانی پذیرفته شده در عالم تحت کرسی تشکل جامعه شهروندی گذاشته شود و برای بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی مردم زمینه مساعد مهیا گردد. نتیجه این است که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جانبدار تحکیم صلح و ثبات بوده توجه اهل عالم را به این مسئله جلب می‌نمایند. از جمله تشبوس ششم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره باقتنامه مخصوصی سازمان ملل متحد اعلان نمودن 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده نظیر ندارد. اگر به تاریخ انسانیت نظر اندازیم معلوم می‌گردد که یگان سرور دولت این گونه تشبوس انسانساز و ملتساز را به مثل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سطح بین‌المللی انجام نداده است. به اندیشه کارشناسان مسائل سیاسی امروز زیاده از 1.5 میلیارد ساکن سیاره در دولت‌های از جنگ و مناقشه‌ها ضرر دیده حیات ناآرامانه به سر میبرند. در این میان آدمان بی‌جا شده گریزگان میباشند که تشنه صلح و امانی هستند. این در حالی است که هدف 16 رشد 1000 ساله سازمان ملل متحد مطابقت با رشد جامعه‌های امن و کشاد به منفعت رشد استوار عنوانگذاری شده است. هدف و مقصد تشبوس 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده استواری تامین ثبات در سیاره و زندگی آرامانه ساکنان آن میباشد. زیرا در عالم هستی عامل نخستین موجودیت انسان و تامین نیازهای اولویت‌دار او به موجودیت صلح وابستگی دارد. یعنی جوهر آفرینش عالم اگر آب و آتش و خاک و هوا باشد، جوهر اولین درجه سعادت بشر صلح به شمار می رود. در این ضمن می توان گفت که رسیدن به حقیقت و سعادت زندگی را تنها صلح تامین می سازد. از این رو تحکیم صلح را یکی از ارزش های عالی برای انسانیت نام بردن ممکن است. جوهر زندگی را اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از روزهای اول خوب درک نموده در سیاست داخلی و خارجی هدف گذاری می نماید. نتیجه این است که اهل جامعه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را به عنوان تبلیغگر و تشبوسکار تحکیم صلح و وحدت می شناسند و تشبوس‌های او را که به حیات آسایشته مردم وابستگی دارد سری وقتی جانبداری می نمایند. چون که صلح نعمت است که تمام ملت‌ها و دولت‌ها به آن نیاز دارند. یعنی تنها با راه گسترش یافتن فرهنگ صلح همکاری بین کشورها و منطقه‌ها می تواند به طور کامل تامین گردد. دلشاد حکیمزاده، بهادر حسنزاده، اخبار. در یکی از مجله‌های با نفوذ جمهوری اسلامی پاکستان وابسته به نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیشبرد دیپلماتیای جهانی آب مقاله نشر شد. شرح بیشتر در تهیه جهانگیر سفرعلی زاده. در مجله با نفوذ دیپلماتیک اینسایت پابلیشرز جمهوری اسلامی پاکستان مقاله تحت عنوان پرزیدنت تاجیکستان در دیپلماتیای جهانی آب پیشصف است به نشر رسید. در مقاله آمده است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به علم مناسبت‌های بین المللی مفهوم نو دیپلماتیای آب را وارد نمودند که در آن تمام تشبوس و اندیشه‌های من بعد اوید به استفاده ذخیره‌های آب در جهان گرد آورده شدند.
мехоҳанд. тамоми ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон аз қабили 10 солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт 2005-2015, соли байналмилалии оби тоза, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об ва 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028 дар соҳаи муносибатҳои байналмилалӣ саҳми арзанда гузоштаанд. ҳамаи ин ташаббусот танҳо як ҳадаф таъсиси минбари универсалӣ ва бисёрвазифагиро барои муҳокима ва дарёфти роҳҳои оптималӣ ва оқилонаи ҳалли мушкилоту хатарҳои марбут ба захираҳои об фаро мегиранд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи олам ҳамчун роҳбари ташаббускор ва нақшгузор дар ҳалли мушкилоти глобалӣ оид ба обу иқлим эътироф гардиданд. дар ибтидои асри 21 пешвои тоҷикони ҷаҳон яке аз аввалин роҳбароне мебошад ки ба баррасӣ ва ҳалли мушкилоти масоили муҳими марбут ба об, инкишофи роҳи дурусти ташаккул барои ояндаи башарият таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд ки дар арсаи ҷаҳон роҳбарони кишварҳои пешрафтаи олам ва намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ташаббусҳои сарвари давлати моро хеле хуб истиқбол ва пуштибонӣ менамоянд. ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои таъмини аҳолии сайёра бо оби тозаи нӯшокӣ ва истифодаи сарфакоронаи захираҳои об диққати ҷиддӣ медиҳад. мушкилоти об дар ҷаҳони муосир проблемаи ҷиддитарине аст ки ба ҳаёти осоиштаи мардуми сайёра таҳдид менамояд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша нисбат ба сокинони давлатҳое ки бо сабабу омилҳои субъективӣ ва ё объективӣ ба оби тозаи нӯшокӣ дастрасии комил надоранд ҳисси баланди инсондӯстӣ зоҳир менамояд. дар доираи амалишавии нақшаҳои созанда дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бунёди пули мошингузар бо дарозии 200 метр аз болои дарёи Ғун идома дорад. наздик ба 70% корҳои сохтмонӣ дар мавзеи мазкур ба анҷом расида, беш аз 1 километр роҳи ба пул пайвандшаванда таъмир гардида истодааст. маълумоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки умумии ҷаҳонӣ дар мавзеи селхозтехникаи шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сохтмони кӯпруки автомобилгар тобистони соли 2023 оғоз гардида, айни замон бо маром идома дорад. бо дастуру идоатҳои асосгузор сулҳу ваҳдат миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои беҳтар кардани инфраструктураи нақлиётӣ дар шаҳри Навои вилоят ва андешидани чораҳои иловагӣ бари бехатарии воситаи нақлиёт дар шаҳри Хоруғ тибқи барномаи беҳтар намудани роҳи алоқаи минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ, тибқи ин барнома дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дута иншоот ба нақша гирифта шуда буд. аввал дар шаҳри Хоруғ ин сохтмони кӯпрук аз болои дарёи Ғун дар мавзеи селхозтехника ба масофаи 200 метр ва пайваста ба он роҳи 1,1 километра. дар ноҳияи Шуғнон бошад сета иншоот ба нақша гирифта шуд. ин долони зидди тармавӣ ба масофаи 550 метр, кӯпрук аз болои дарёчаи Шор ба масофаи 82-15 метр ва пайваста ба он роҳи 13 километра ба нақша гирифта буд. ҳозир мо дар мавзеи селхозтехника ҳузур дорем ки ин ҷо сохтмони кӯпрук идома ёфта истодааст. аз рӯи ҳисоботҳои пешакии кӯпрук 200 метр дарозӣ дошта, тавоноии борбардориаш зиёда аз 50 тонна дар назар дошта шудааст. яквақта таҷдиди қитъаи роҳи зиёда аз 1 километра ба самти мавзеи Бизмит ҷараён дорад. дар доираи амалӣ гардидани лоиҳа сохтмони девориҳои муҳофизатӣ, ҷойборҳои бетонӣ, кашидани панҷараҳо, кашондани хокреза, кандани болопеши кӯҳнаи роҳ ва дигар корҳои иловагӣ пеш бурда мешавад. иҷроиши корҳои сохтмонӣ зиёда аз 90% иҷро гардида, сохтмони зертаҳкурсиро бунёди деворҳои оҳану бетони хокканӣ, бартараф намудани шафати кӯҳнаи роҳ ва дигар корҳои иловагӣ низ идома ёфта истоданд. дар назар аст ки бо ба фарҷом расидани ҳамаи корҳои сохтмонӣ, хӯрамгардонии паҳлӯҳои роҳ, шинонидани дарахтони ороишӣ, таҷдиди шабакаи об таъминкунӣ ба роҳ монда мешавад. бо мақсади сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинону соҳибкорони хайрхоҳ баҳри ободонии маҳал ва мукаммалсозии инфрасохтори он саҳмгузорӣ менамоянд. аз ҷумла сокинони деҳаи Ситораи шаҳри Ҳисор беш аз 6 километр роҳи маҳаллиро бетонпӯш намуда, кӯчаҳоро чароғон карданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо.
корҳои таъмири роҳҳои дохили маҳалларо сокинони деҳаи ситораи ҷамоати деҳоти навободи шаҳри ҳисор асосан аз ҳисоби маблағҳои худӣ анҷом додаанд. сокинон равона намудани пасандозҳои худро баҳри ободии як гӯшаи ватани маҳбуб кори хайру савоб дониста дар ҳамовозии якдигар дар самти беҳтар намудани шароити зисташон тавассути ҳашарҳои дастҷамъона камари ҳиммат мебанданд. ин аст ки дар доираи корҳои созандагиву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бошандагони деҳаи ситора бештар аз 6 километр роҳҳои ҳудуди деҳаро бетонпӯш намуданд. баъди пурра анҷом ёфтани корҳои созандагӣ паҳноии роҳ ба 6 метр расонида шуда ҳаракати бемаъмунияти воситаҳои нақлиёт таъмин карда мешавад. қабл аз ин сокинони деҳа ҷиҳати бемушкилӣ паси сар намудани давраи тирамоҳу зимистон як адад трансформатори нав харидорӣ ва васлу насб карда қисме аз кӯчаҳоро чароғон намуданд. бо саҳми анамин шахсони деҳа, шахсони соҳибкор, саховатпеша дар ин ҷо анамин роҳҳои деҳа зиёда аз 6 километр бетонпӯш карда истодаанд барои ободӣ деҳа маҳал ва шаҳр инчунин ободии диёрамон заҳмат кашида истодаанд. вусъат гирифтани корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва ободонӣ дар деҳотро сокинон аз тинҷиву осоиштагӣ дар мамлакат ва пайравӣ ба иқдомҳои созандаи роҳбари давлат маънидод намуда минбаъд низ баҳри зебову назаррабо ва тадриҷан беҳтар кардани шароити зисташон дар маҳал корҳои созандагиро идома медиҳанд. аз сарҷамъӣ ва обод шудани роҳҳои деҳа сокинон хушнуд гардида иқдом гирифтанд дар оянда як бинои иловагӣ дар назди муассисаи таълимии деҳаашон ки аз 8 синфхона ва утоқҳои корӣ иборат мебошад сохта ба истифода диҳанд ва ҷиҳати рушди тарбияи ҷисмонии як толори варзишии замонавӣ низ бунёд намоянд. дар деҳаи обилурди ноҳияи нуробод бо иқдоми соҳибкорон зиёда аз 1 километр роҳи ҳудуди деҳа мунфаш карда шуд. сокинон нақша доранд ки дар оянда низ чунин иқдомҳои созандаро идома дода ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои шоиста истиқбол гиранд. гузориши Нигули Маҳмуд. деҳаи обилурд яке аз калонтарин маҳалҳои аҳолинишини ҷамоати деҳоти хумдони ноҳияи нуробод ба шумор рафта сокинони он дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии кишвари азизамон саҳми арзандаи худро мегузоранд то дар шароити деҳот инфрасохтори зарурӣ муҳайё карда шавад. зеро бештари роҳҳои мошингарду кӯчаҳои деҳоти кӯҳистон солҳо боз ба таъмиру азнавсозӣ ва дигар корҳои ободонӣ эҳтиёҷ доранд. ин аст ки соҳибкорони деҳа дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ карда баҳри ободонӣ маҳаллаву деҳа ва шаҳраки худ саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. аз ҷумла соҳибкорони деҳаи обилурд бо ҷалби техникаҳои роҳсозӣ дар навбати аввал корҳои тахту ҳамворкунӣ ва омода кардани қабати таккурсии роҳи байни деҳаро анҷом дода баъдан ба мунфаршкунии роҳ шурӯъ карданд. албатта барои иҷрои корҳои пешбинишуда хароҷоту маблағи зиёде лозим аст то нақшаҳои пешбинишуда вобаста ба талаботи сохтмонӣ ва бо сифати баланд анҷом дода шавад ки ин амали хайрусозандаро соҳибкорони маҳаллӣ дар муддати кӯтоҳ бо сифати баланд анҷом доданд. мо шукронаи сулҳу салоҳу тинҷи амониро кунем ки саховатмандони деҳаи обилурд 1 километр шоҳроҳи байни деҳаро асфалтпӯш намуданд. боз аз оянда итмом дорем ки кӯчаҳои байни деҳаро асфалтпӯш кунем. солҳо боз дар деҳаи обилурд бо зиёд шудани шумораи хонандагон нарасидани ҷои нишаст ва кабинетҳои фаннӣ ба пешрафти таълиму тарбия то андозае мушкилӣ эҷод мекард. ин аст ки соҳибкорону аҳолӣ як сол боз ба бунёди бинои нави таълимии дуошона машғул мебошанд. то ҳамин давра корҳои сохтмони асосӣ анҷом ёфта бинои таълимӣ дар арафаи ба истифодадиҳӣ қарор дорад. дар деҳаи холибек бошад умуман майдончаи варзишӣ мавҷуд набуд. соли равон бо ҷудо шудани қитъаи замин аҳолӣ иқдом гирифтанд ки барои бозиҳои варзишӣ як майдончаи замонавӣ бунёд намоянд то дар оянда ҷавонон чорабиниҳои варзишии худро баргузор намоянд.
аллакай корҳои сохтмонӣ дар маҳаллаи анҷомёбӣ қарор дошта ба истифода додани иншоот боиси он мегардад ки шумораи зиёди ҷавонон ба варзиш машғул шаванд. ҳамин тариқ корҳои ободонӣ дар дигар деҳоти кӯҳистон рӯз то рӯз вусъати тоза касб карда, соҳибкорону аҳолӣ дар раванди корҳои ободонӣ саҳми худро мегузоранд, зеро ҳамаи ин ободонӣ ба хотири зиндагии шоистаи мардум равона шудааст. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи нуробод. шумораи заноне ки роҳбарии хоҷагиҳои деҳқониро ба уҳда доранд дар вилояти хатлон 19084 нафарро ташкил медиҳад. онҳо бо истифодаи самараноки замин дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ саҳм гузошта, аввалан эҳтиёҷоти оилаи худ ва баъдан бозорҳои истеъмолиро бо сабзавоти тару тоза таъмин менамоянд. гулчеҳраи Саттор гузориш медиҳад. бонувони кишоварз дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ саҳм гузошта, дар мустаҳкамгардонии иқтисоди хонаводагӣ ва фаровонии бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза саҳм мегузоранд. дар ноҳияи Кушониён аз 3250 хоҷагии деҳқонӣ зиёда аз 1000 ададашро занон сарварӣ мекунанд ки бо меҳнати софдилона тамоми фасли сол талаботи истеъмолкунандаро қонеъ месозанд. мо занони бонувони Тоҷикистон имрӯз бояд шукронаи тинҷию оромии давлату миллат кунем. Шукронаи пешвои муаззами миллат кунем ки баҳри мо занони деҳот чунин имкониятҳои хубро додааст ки имрӯз мо метавонем ки дар тамоми самтҳои ҳам кишоварзӣ ҳам ҳунарҳои мардумӣ ва дар тамоми самтҳое ки давлатӣ ҳастанд кору фаъолият карда тавонем. шукрона мекунем ки имрӯз замин маҳз соҳиби худша ёфтааст. имрӯз мо тавонистем заноне ки хоҷагии деҳқонӣ дорем бо ҳамин замин сару кор кунем و маҳсули дасти худро ҳам ба бозор ва ҳам ба оилаи худ таъмин карда тавонем. ин зани матин ирода якҷоя бо фарзандон ҳар қитъа заминро самараноку оқилона истифода бурда зироатеро кишт мекунад ки дар бозор харидор дораду аз фурӯшаш эҳтиёҷоти аҳли хонавода қонеъ мегардад. бале, вақте ки ман тавассути оинаи нилгун баромадҳои пешвои муаззами миллат бахусус паёмҳое ки дар бораи захираи дусолаи хӯрок ҳар як шаҳрванд бояд дошта бошад, инро тамошо мекунам ва ба ҳамроҳии фарзандони худ тасмимам гирифтаем ки маҳсулотҳое ки дар замини назди ҳавлигии худ ва хоҷагии деҳқонӣ мекунем захираи дусола дошта бошем ва дар ҳақиқат ҳамин хелам мекунем, аз як замин то 3-4 ҳосилам мерӯёнем. ба қавли биби Моҳ Гадоева, агар модар заҳматписанд бошад, фарзандон низ аз пайи ӯ мераванд. дар ин хонавода ҳар қитъа замини назди ҳавлигӣ низ бо самар истифода гардида захираи дусолаи лӯбиё, ғалладонагиҳо ва дигар сабзавот таъмин аст. танҳо мо анамо равғани растаниро барои хоҷагии худ барои хонаи худ мехарем. тамом дигар маҳсулотое ки барои хӯроквории зиндагии мо дар кор аст, мо аз амон замини назди ҳавлигии худ ва хоҷагии деҳқонии худ бароварда мекунем. занони сарбаланди ноҳияи вахш низ дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ саҳми назаррас доранду баробари мардон ҳам дар саҳро фаъолият намудаву ҳам қитъаи замини назди ҳавлигиро бо самар истифода мебаранд. дар мавсими корҳои саҳроӣ агар занон дар деҳоти мамлакат пешгом бошанд, дар фасли зимистон вақти холигии худро ба эҳё намудани ҳунарҳои миллӣ сарф намуда, аз имтиёзҳои ҷудонамудаи давлату ҳукумат ба таври васеъ истифода мебаранд. ҳамасола мо тариқи шуғли аҳолии ноҳияи Кушониён, тариқи шаҳрнома ҳар сол мо 40 нафар занону духтаракон ба унвоне ки ҷои кору фаъолият намекунанд дар хонаи худ ба касбомӯзӣ ҷалб менамоем ва анамон маҳсули дасти занону бонувонро имрӯз ба анами мағозаи хурде ки дар маркази деҳа ташкил намудем ба марази фурӯш мебарорем. ҳар як сайёҳое ки ба Тоҷикистони мо меоянд бахусус ба ҳамин ҳунарҳои мардумӣ диққат менамоянд ва аз анами маҳсули дасти занону бонувон харидорӣ менамоянд. аз ин имтиёзҳо занону бонувони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ низ самаранок истифода мебаранд. дар ҷамоати деҳоти Навобод 14 гурӯҳ ташкил гардидааст ки занони соҳибтаҷриба ба ҷавондухтарон ҳунар омӯхта, аллакай 70 нафарашон соҳиби шаҳодатнома гардидаву метавонанд аз ҳисоби ин касб ризқу рӯзии фарзандонро пайдо намоянд. аз кору рӯзгори ин занони сарбаланду зиндагисози деҳот хулоса кардем ки бо меҳнати ҳалол ризқ пайдо кардан
زن انسان را صاحب احترام می‌نماید. بیننده های گرامی، چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. با تلویزیون تاجیکستان بمانید.